सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परियारे। जेता समुंद सागर नीर भरिया, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करहो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। तुर की बाणी आई,
तिन सगली चिंत मिटाई। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। सगली चिंत मिटाई तिन सगली चिंत मिटाई। सगली चिंत मिटाई तिन सगली चिंत मिटाई। सगली चिंत मिटाई सगली चिंत मिटाई। सगली चिंत मिटाई सगली चिंत मिटाई। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच वखाना। धन धन सतगुरु ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਬੀੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ 417ਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣ ਨਾ ਸਾਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚਵਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੋ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ,
मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परिया रे। सतगुरु जी मेहर करन, अपना मेहर भरिया बख्शीश बख्शिश करके सतगुरु जी संगतां दे जोड़े झाड़न की सेवा लै लैन। सो आओ जितने भी वीर भाई भैणां बीबियां संगती रूप में सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर पहुँचे हो जां पहुँच रहे हो, सारे सरबंस दानी सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बुलंद की हुई फतेह सारे सांझ पाइए जी। गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो गुरु प्यारी संगत जी, अज दा पावन पवित्र दिहाड़ा धन सतगुरु शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने साढ़े कलयुगी जीवां दे उपर मेहर कीती, रहमत कीती, बख्शिश कीती। जो गुरबाणी दा जहाज तैयार किया, जो कि सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जियां ने पहला ही इस गल का संकेत दे दिता कि जदों छोटी बालक उम्र दे विच धन गुरु अर्जन देव महाराज रुड़दे रुड़दे तीजे पातशाह महाराज दे पलंग दे नाल खड़े हो गए, तो उन्होंने चक्किया तो भारी शरीर होने करके धन गुरु अमरदास महाराज ने फरमाया कि यह भारी गुरु होवेगा। दोहे था बाणी का बोहे था। वो पावन पवित्र बोल धन गुरु अमरदास महाराज जियां दे अज पूरे होए। धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने आदि बीड़ का संपादना करवा करके भाई गुरदास साहिब जी तो सचखंड श्री हरमंदर साहिब दरबार साहिब विच अज आदि बीड़ का प्रकाश कराउणा है। सो इस करके साडे सारे गुरु नानक नाम लेवा गुरसिखां दे वड्डे भाग हन भाई। किसी महान गुरसिख ने 5 पातशाहियां दे दर्शन किए, किसी ने 7 पातशाहियां दे दर्शन किए, पर आपां जे विचार के देखिए आपां रोजाना ही दोनों वक्त सतगुरु जी दे हजूरी अंदर हथ जोड़ के कहते हैं कि भाई 10 पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन पवित्र पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। सो कहण तो भाव है कि गुरसिखो अपने कितने बड़े भाग हैं कि 10 ही पातशाहियां दी आत्मक जोत धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे दर्शन दीदार कर रहे हैं। सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी पढ़ रहे हाँ, सुन रहे हाँ। इस करके भाई इस तो वड्डे भाग की हो सकते हैं। सो इसे ही बाबत आओ जितना समा सतगुरु जी ने बख्शिश किया है भाई धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां दी वडियाई अते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की वडियाई करने का यतन करिए, क्योंकि कल मैं इहो पुन गुण गोबिंद गाहे। धन गुरु नानक देव महाराज जियां ने जिहड़ी पिरत पाई शब्द गुरु सुरत धुन चेला, भाव शब्द नूं प्रधानता शब्द नूं गुरता धन गुरु नानक देव महाराज जियां ने ही प्रधानता दे दी। जदों सिद्धा ने सवाल किया कि तेरा गुरु कौन है, तो आपां सारे ही पढ़ते सुनते हाँ कि सतगुरु जी ने उस वक्त ये जवाब दिता कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सो इसे ही प्रपाटी नूं अगे तोरदियां होया धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने देखो सियाणे विद्वान कहते हैं कि अगर कड़ाहे नूं चक्कण वास्ते उहदे आसे पासे जोर नहीं लाउणा पैंदा, केवल दोनों कुंडियां तो फड़ के उसनूं उठाया जाए तो उहदा सारा थल्ले वाला पासा आपे ही चकिया जाता है। हुण धन गुरु नानक देव महाराज ने शब्द नूं गुरु कहा है।
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਚੋਲਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਉਹੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਦਿ ਬੀੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ 417ਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਚਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਬੀੜ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਆਵੋ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੋਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ
ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਇਤਿਆਦ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਇਕਾਂਤ ਰਮਣੀਕ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੋ ਮਾਂਗਟ ਪਿੰਡ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਪਾਦਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਰਬੱਗ ਹੋ, ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੱਬੇਗੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਉਚੇਚੀ ਥਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਥਾਨ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਮਸ਼ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰ ਗਦ ਗਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਜਮਾਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨਿਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ परम पद पाई। गुर कै गृह जो सेवक रहै, गुर की आज्ञा मन मह सह। आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सद ध्यावै। ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਦਿ ਬੀੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਥਾਪਿਆ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਡੱਪਣ ਸੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਉਧਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਆਦਿ ਬੀੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਸੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਇਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਥ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਸੇਵਕ ਜਨ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਕਰਮ ਅਤ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਅਪਾਰ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
कि सानू गुरबाणी दा प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, तां मेरे मन भया निधाना। सो कहण तो भाव है अज असीं अपने अपने मनां नाल विचार करके देखीए कि जो धन गुरु अर्जन देव महाराजियां ने जां धन गुरु नानक देव महाराजियां तो लै करके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराजियां तक सानू सतगुरु साहिबाना ने गुरबाणी के मुताबिक अपनी जिंदगी जिउण का उपदेश बख्शिश किया है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जिहड़ा ज्ञान का सतगुरु जी ने सानू सुरमा दिता है, अंजन कहिए सुरमा। हर किरपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। साडे मन विच गुरु दे दिते हुए ज्ञान का प्रकाश होया है जां नहीं, ये अज असीं अपने मनां दे नाल भाई विचार करनी है। सो धन गुरु अर्जन देव महाराजियां ने तां किरपा करती कि सानू कूड़ झूठी बाणी तो बचाउण वास्ते सच्ची बाणी नूं संपादना करके सतगुरु जी ने इतना सत्कार दे दिता कि मंजी साहिब, चंदोआ साहिब ताण के, चौर साहिब बरदार बना करके बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं इतना सत्कार दे दिता। ये निशानी है कि गुरु मान्यो ग्रंथ। इहदा ये मतलब नहीं कि 10वें पातशाह महाराज ने ही इहदी विਉਂਤਬੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ गुरबाणी पढ़ीए भाई धन गुरु नानक देव महाराजियां ने आरंभता कर दिती। उसे बाग नूं सिंजदे होए धन गुरु अर्जन देव महाराजियां ने इस गल की तैयारी कर दिती अते इसी तैयारी नूं जिहड़ा नेपरे चाढ़िया धन गुरु गोबिंद सिंह महाराजियां ने 1708 विच। आपां नूं ये 3 गल्लां ध्यान विच रखणियां चाहीदियां ने कि 1604 दे विच एक तां आदि बीड़ धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपादना हुई, जिहड़ी पिछले दिनी 29 तरीक नूं पंथ खालसे ने दिहाड़ा मनाया है। अज दा पावन पवित्र दिहाड़ा आदि बीड़ का पहला प्रकाश धन गुरु अर्जन देव महाराजियां ने 1604 दे विच सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे करवाया ਅਤੇ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਦਿ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਚਾੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਅੱਜ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। 1600 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਦਿ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਚਾੜਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੈ ਸਭ ਪੰਥ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੋਲੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਆਦਿ ਬੀੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਹਨ ਭਾਈ, ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਿ ਬੀੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖ ਆਸਨ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਜਾਈਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਦਿ ਬੀੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਭੁੰਜੇ ਲਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਈ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
कि गुरबाणी तो वड्डा अजोके समय विच कोई संत नहीं, कोई विद्वान नहीं। केवल तो केवल धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जियां दा तख्त सब तो उच्चा होना चाहिदा है ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ इस गल तो गुरेज भी करना चाहिदा है। भावें अज बीमारियां दी भरमार है, सब तो वध साडे जोड़ां दा दर्द है। कई बार सियाणे बजुर्ग कहते हैं कि जोड़ गोडे दर्द करते हैं, कुर्सियां डाह लईए। पर गुरु प्यारी संगत जी, हथ जोड़ के बेनती है कदे सतगुरां दी इस इतिहास नूं भी पढ़ लईए कि की धन गुरु अर्जन देव महाराज अपना एक बराबर बैड तैयार करवा सकते हैं, क्योंकि वो साडे गुरु साहिबान सन। पर नहीं, सतगुरु जी ने अपना अज दे दिन तो आसन भूंजे लाउणा शुरू कर दिता, धरती ते आसन लाउणा शुरू कर दिता। जदों गुरबाणी की संपादना करनी सी श्री अमृतसर साहिब तो, जदों बाबा मोहन जी गोविंदवाल साहिब विश्राम फरमाउंदे सन, पोथियां लैण वास्ते भी गुरु साहिब गए। इतिहासकार लिखते हैं कि सतगुरु जी नंगे पैरी गए सन। धन गुरु अर्जन देव महाराज अजे देखो पोथियां हन, ना तो संपादना हुई ना प्रकाश किया गया, केवल तो केवल पोथियां हन गुरबाणी दियां। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸੋਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। सो ये निमाणी जही बेनती है भाई कि अपना इतिहास वाच के देखिए कि की धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां तो अज साडी सोच वड्डी हो गई। सो इस करके सानू इतिहास अते गुरबाणी का सत्कार मुख रखना, ये सतगुरु जी ने जिहड़ी साडे वास्ते भाई पिरत पाई सानू उपदेश दिता, क्योंकि गुरु हर एक कारज कर सकता है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां ने तो यह कारज किया सी ना कि जदों दूजे गुरु साहिबाना ने शरीर त्यागना, जिन्हों गुरता गदी बख्शिश करनी, उन्होंने 5 पैसे नारियल उहदी परिक्रमा करनी। सो इस तरीके नाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने किया कि किसी के मन में भुलेखा ना रहे। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी में नारियल 5 पैसे रख के परिक्रमा की, आप चौर साहब झुलाया कि जिवें पहले गुरु साहिब करते आए तो गुरसिख संगतां ने मन्निया कि इन्हां नूं गुरु थापिया है। धन गुरु नानक देव महाराज ने भाई लैणे नूं अपना अंग दे के अंगद बना लिया। इस तरीके नाल सीने बसीने सतगुरु जी ने अपने शरीर विच रहिंदे जिहड़ी मर्यादा तैयार की। अज सानू लोड़ है भाई कि जो धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरबाणी का सत्कार किस तरीके नाल करना है, ये साडे कोल 2 इतिहासक घटनावां हन कि सतगुरु जी देखो अजे गुरबाणी की संपादना नहीं, केवल पोथियां हन, तो नंगे पैरी अपने सीस ते सुभाएमान करके पोथियां लैके आए। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਆਸਨ ਅਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਸਥਾਨ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਭਾਵ ਝੂਠ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੰਧ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ,
ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਲਗਿਰਾਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂੜ ਹਨ, ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 417ਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਮਿੱਠੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਜਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮੁਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗਹਿ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਦੇ। ਸੋ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 2-4 ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ
ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਬਰ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰਚੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਏ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੀਏ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਲ ਪਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 2-4 ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਉਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਮਰਾਠੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹਨ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹਨ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੰਦਾ ਐਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਭਾਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਐਪ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ 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 ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਸਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਦਿ ਬੀੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1604 ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਏ ਭਗਤ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਆਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਬਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੀਰ ਵਾਲਾ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੈ ਤਾਲ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ
कि मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भ हासना परिया रे। जेता समुंद सागर नीर भरिया, सतगुरु जी तेते औगण हमारे। दया करो किश मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। सो असीं तां सतगुरु दे चरनां विच बेनतियां करदे हां, संगतां दे जोड़े झाड़दे हां कि किते ना किते सत संगतां दा किणका मात्र धूड़ साडे मस्तक ते लग जावे। संगत दे नाल जिवें कहंदे हन बेड़ी दे नाल लग के लोहा तर जांदा है, साडा भी इस संसार तो उधार हो जावे। सो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज किरपा करन। गुरबाणी दी विचार करदिआं, गुर इतिहास दी विचार करदिआं अनेक प्रकार दीआं गलतियां हो गईयां हन। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरु की संगत बख्शण जोग है। अगों वास्ते भाई असीस बख्शिश करनी। सतगुरु जी संगतां दे जोड़े झाड़न दी सेवा बख्शिश करते रहन। सो होईयां भुलां चूकां दी खिमा। प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्नवाद। भाई हरजीत सिंह जी इन्हां दा भी धन्नवाद, जिन्हां दा उपराला सदका संगतां दे जोड़े झाड़न दा समा बनिया है। सो सतगुरु जी सारी संगत ते मेहर करन। अपनी पावन पितर गुरबाणी पढ़न दा प्यार, उत्साह, बल, बोध बख्शिश करन। सो सारी संगत आनंद साहब के पाठ विच उच्ची बोल के साथ देण दी किरपालता करनी। सो जिहड़ियां बेनतियां कीतियां हन भाई कि आपां इस गल दा प्रण करिए कि जो धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सानू ये प्यो दादे दा खजाना बख्शिया है, इनू खोल के पढ़न दा जतन करिए कि आपां इत्थों तक सीमित नहीं कि आपां ने रुमाला साहिब भेंट करने हैं सतगुरां दे सत्कार वजों। नाना प्रकार दीआं भेटावां सतगुरां दी हजूरी विच अर्पण करनियां हन, अरदासां बेनतियां करनियां हन। पर जो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच लिखिया है कि वो असीं अपनी जिंदगी विच एक वार धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पूरे गुरबाणी दे दर्शन कीते हन जां नहीं। जे तां असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सिख अखवाउंदे हैं तो सानू ये दृढ़ निश्चा भरोसा कर लेना चाहिए है अज दे दिन कि मैं अपने घर विच सहज पाठ आरंभ करांगा। भावें साल बाद आउंदा जिहड़ा सतगुरु दा प्रकाश दिहाड़ा पहला, वो तो मैं सतगुरु की हजूरी विच संपूर्ण भोग पाउणा है। ये है सिखां दा मन नीवा मत उच्ची भाव, असीं अगे नूं तुरना है। अगाहां कुतराग पिछा देह ना मोह डड़ा, पिछे नूं नहीं झाकना भाव असीं अगे अगे तरक्की करनी है। गुरबाणी नूं पढ़ के विचार के लाहे प्राप्त करने हैं। सो सतगुरु जी कृपा करन भाई कि जो सतगुरां दी पावन पितर गुरबाणी दा साडे वास्ते हुक्म है उहनूं मनण दा यतन करिए। सो एक धारना पढ़ के आनंद साहिब विच उच्ची बोल के साह देण दी किरपालता करनी। उपरंत अरदास बेनती हुक्मनामा साहिब दे नाल सारी समाप्ति होवेगी भाई। बाणी गुरु है बाणी, बाणी है स्वरूप गुरां दा। बाणी गुरु ते गुरु है बाणी, बाणी है स्वरूप गुरां दा। बाणी गुरु ते गुरु है बाणी, बाणी है स्वरूप गुरां दा। बाणी गुरु ते गुरु है बाणी, बाणी है स्वरूप गुरां दा। बाणी है जी स्वरूप गुरां दा। हाँ बाणी है जी स्वरूप गुरां दा।
ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ। ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੁਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ 부ਝਾਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ। ਘਰ ਸਪਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਤੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਦੁਖ
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। पवन गुरु पाणी पिता माता करत महत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हबूर। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। हाँ जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।